Good morning, students. In previous lecture, we have seen Newton's universal law of gravitation. According to this theory, every object in the universe attracts every other object with a definite force, and this force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them, and mathematically is represented as F proportional to m1 m2 divided by d square, or means F is equal to g m1 m2 divided by d square, gravitational force F, and G, capital G, means universal gravitational constant. Correct. So value of G is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kilogram square. Then we learn uniform circular motion. A planet is revolving around the sun in a circular orbit in uniform circular motion. Then the centripetal force acting on the planet towards the sun, and sun must be F is equal to mv square upon r. Then next we know the level of water in the sea is changes, means high tide and low tide. The level of water in the sea changes because of the gravitational force exerted by the moon, and water directly under the moon gets pulled towards the moon, and the level of water there goes up, causing high tide. And at 90 degree from the high tide, the two places on the earth found low tides from the place of the high tide at 90 degree. Then the earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force, and the center of the mass of the earth is situated at its center. So every object around the earth attracts towards its center, means this object falls vertically downward on the earth. Then today, use your brain power. जरा आपलं डोकं चालवा, म्हणजे जरा विचार करा. According to Newton's law, you know, every object attract every other object. Also, the two objects on the earth attract each other. आपण आत्तापर्यंत अभ्यास केला की कोणत्याही दोन वस्तूमधील गुरुत्वीय आकर्षण बल असतं, हे आपण बघितलं. ते म्हणजे F बरोबर G m1 m2 छेद d स्क्वेअर. या गणितीय भाषेत आपण म्हणजे गुणोत्तरामध्ये आपण अभ्यास केला. आता या ठिकाणी जसं पृथ्वी चंद्रावर गुरुत्वबल अप्लाय करते किंवा एक्झर्ट्स करते किंवा गुरुत्वबलामुळे ती पृथ्वीभोवती फिरते, तसेच चंद्रसुद्धा पृथ्वीवर गुरुत्वबल त्याचं जे आहे ते वापरत असणार आहे. मग चंद्र पृथ्वीकडे खेचला जात नाही, तसा पृथ्वी चंद्राकडे खेचली जाईल का मग, याचाही विचार व्हायला पाहिजे. बघा, चंद्र आणि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वीभोवती फिरतात, त्यांना पृथ्वी स्वतःकडे आकर्षित करते, परंतु सफरचंदाप्रमाणे ते पृथ्वीवर पडतात का मग, असं का होत नाही, त्याची माहिती आता आपण बघूया. If the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force.
but apple falls towards the earth, means apple falls on the earth. सफरचंद पृथ्वीवर पडतं, पण पृथ्वी सफरचंदा जे आहे त्याच्याकडे का खेचली जात नाही किंवा का सरकत नाही सांगा बरं. कारण मास, डिपेंडिंग अपॉन मास ऑफ द अर्थ is greater than this apple. Also, the mass of the moon is smaller than the earth. The gravitational force due to the earth also acts on the moon, because of which it revolves around the earth. Similar situation exists for the artificial satellite. जे कृत्रिम उपग्रह आहेत हे सुद्धा पृथ्वीभोवती फिरतात, पण त्यांचं वस्तुमान पृथ्वीपेक्षा खूप कमी आहे. त्यामुळे ते काय होतात की ते खेचू शकत नाहीत पृथ्वीला तिकडे. द अर्थ अट्रॅक्ट्स देम टुवर्ड्स इट सेल्फ, बट अनलाईक द फॉलिंग ॲपल दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ. परंतु कृत्रिम उपग्रह असतील किंवा चंद्र हे पृथ्वीभोवती फिरत असले तरी ते पृथ्वीवर पडत नाहीत. याला कारण दिस व्हेलॉसिटी वॉज नॉट देअर, दे वुड हॅव फॉलोन ऑन द अर्थ. Because of the velocity of the moon and the satellite along their orbits. म्हणजेच चंद्र किंवा कृत्रिम उपग्रह आहेत त्यांच्या कक्षेतील वेगामुळे ते पृथ्वीवर पडू शकत नाहीत. आणि जर वेग नसता तर काय झालं असतं, ते पृथ्वीवर पडले असते. इफ दिस velocity was not there, they would have fallen on the अर्थ. तर ते पृथ्वीवर पडले असते. लक्षात आलं. त्या वेगामुळे ते फिरू शकतात, आणि जर वेग नसता तर ते पृथ्वीवर पडले असते. देन अर्थ्स ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन. अर्थ्स ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन, पृथ्वीचे गुरुत्व त्वरण. You know acceleration. In previous standard, we have seen acceleration. A is a vector quantity. म्हणजे त्वरण ही काय सदिश आहे. म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय दाखवतो, डिरेक्शन पण येतं आणि मॅग्निट्यूड पण येतं, परिमाण पण येतात आणि दिशा पण येते. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी रिझल्ट्स in its acceleration. Means, you know, when any object fall on the earth, ज्यावेळी एखादी वस्तू पृथ्वीवर पडते त्यावेळी तिचा सुरुवातीचा वेग आणि अंतिम वेग याची कल्पना करा. गती काय होत जाते, वाढत जाते, ॲक्सलरेट होत जाते, म्हणजे वाढत जाते. द अर्थ एक्झर्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नियर इट, and the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration. गुरुत्वीय बलामुळे वस्तूचे त्वरण होते, and this is called acceleration due to gravity and is denoted by small g. स्मॉल जी ने दाखवतात. आणि कॅपिटल जी म्हटलं की काय म्हणाल आपण, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. कॅपिटल जी मीन्स universal gravitational constant, and small g gravity, acceleration due to gravity is denoted by g. And acceleration is a vector, sadish. The gravitational force on any object due to the earth is directed towards the center of the earth. पृथ्वीच्या दिशेनेच असणार आहे, पृथ्वीच्या केंद्रकाच्या दिशेने असणार आहे, त्यामुळे तिथं दिशा आली. The direction of the acceleration due to gravity is also directed towards the center of the earth, that is vertically downward. So with the value of g on the surface of the earth, we can calculate the value of g by using Newton's universal law of gravitational. M is a mass situated at the distance r from the center of the
earth, mass of an object. So F is equal to G capital M small m divided by R square. Capital M means is the mass of the earth and capital G universal gravitational constant. Small m mass of the object and small r is distance from the center of the earth, object distance. So you know F force is equal to mass into gravitation, m into g, gravity. So mg is equal to g m divided by r square. स्मॉल m ला स्मॉल m कॅन्सल झालं, त्यामुळे राहिलं काय g इज इक्वल टू g कॅपिटल M डिवायडेड बाय r square. R means radius of the earth, means the object is situated on the surface of the earth, means object to center of the earth is distance. So g is equal to gm divided by r square. Here r, the value of r is radius of the earth 6400 kilometer, means 6 into 10 raised to 6.4 into 10 raised to काय येणार बघा 6 meter, and the mass of the earth 6 into 10 raised to 24 kilogram. पृथ्वीचं वस्तुमान बघा किती आहे 6 into 10 raised to 24 kilogram, and the radius of the earth is 6.4 into 10 raised to 6 meter, means 6400 kilometer is the radius of the earth. Using this value in a given formula, so g is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 into 6 into 10 raised to 24 divided by radius 6.4 into 10 raised to 6 bracket square. So the value of the g is 9.77 meter per second square. अशी आपणाला किंमत मिळते. याच्या आधी आपणाला एक 2 उदाहरणं सोडवून दिलेली आहेत, ते आपण बघूया. याच किमतीवरून आपल्याला मिळालेली आहेत ती इथं सोडवता येतात बघा. F calculate the gravitational force due to the earth on Mahendra in the earlier example. पेज नंबर 7. मास ऑफ द अर्थ आत्ता आपल्याला मिळालं 6 into 10 raised to 24 kilogram. Radius of the earth capital R 6.4 into 10 raised to 6 meter, and Mahendra's mass m2 75 kilogram. Universal gravitational constant g is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kilogram square. Using this formula and fill the values of given. So F is equal to g m1 m2 divided by r square, and the F force is equal to 733 Newton. MKS value Newton and CGS value of force is dyne. Example second. Starting from rest, what will be Mahendra's velocity after 1 second if he is falling down due to the gravitational force of the earth? So U initial velocity 0, F force 733 Newton, mass Mahendra's mass 75 kilogram, time 1 second. So I find the acceleration first. Mahendra's acceleration A is equal to F upon M, 733 divided by 75 meter per second. According to Newton's first law, equation V is equal to U plus AT, U 0, A 9.77,
we get this value 9.77 and into 1 second. So V is equal to 9.77 meter per second. Then next, variation in value of G. G च्या मूल्यात होणारा बदल. तुम्हाला माहिती आहे पृथ्वी ही पूर्णपणे जरी गोल असली तर ती पूर्ण अशी स्पिरिकल म्हणजे पूर्ण अशी गोल नाही आहे जसं वर्तुळ आपण काढतो तसं. द अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्पिरिकल. इट इज समवॉट फ्लॅट ॲट द पोल्स and bulging at the equator. So at the surface of the earth the value of G is maximum. At the poles and at the equator the value of G is less than the pole. तुम्हाला माहिती आहे की पृथ्वी ही पूर्णपणे गोलाकार नाही आहे. आपल्याला एक प्रश्न असा विचारतात, विल द व्हॅल्यू ऑफ जी बी द सेम एव्हरीवेअर ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ सेम एव्हरीवेअर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? द आन्सर इज नो. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर जीचं मूल्य सगळीकडे समान असतं का? तर याचं उत्तर आहे नाही. बिकॉज ऑफ द रिझन is that the shape of the earth is not exactly spherical. पृथ्वीचा आकार पूर्णपणे गोलाकार नाही, म्हणून तिच्या पृष्ठभागावर वेगवेगळ्या बिंदूचे पृथ्वीचे केंद्रापासून अंतर काय होणार आहे? कमी जास्त होणार आहे. म्हणजे काही उंचवटे आहेत आपण बघितलं, किंवा फ्लॅट आहे म्हणजे पोलवर, समवॉट फ्लॅट ॲट दी पोल्स, ध्रुवावरती चपटी आहे. आणि बल्ज बघा, BULGS, बल्ज म्हणजे फुगीर. इक्वेटोर विषुववृत्त, विषुववृत्तावरती फुगीर आहे. सो द डिस्टन्स बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ अँड द सरफेस इज इन्क्रीजेस ऑन इक्वेटोर. बघा, विषुववृत्तापासून पृथ्वीचं केंद्रबिंदू याचं अंतर वाढलं, त्यामुळे रॅडियस इन्क्रीजेस झाल्यामुळे ग्रॅव्हिटी काय होणार आहे? डिक्रीज होणार आहे. आणि फ्लॅट ॲट दी पोल्स म्हणजे ध्रुवावरती चपटी आहे, त्यामुळे ध्रुवापासून ते पृथ्वीचा केंद्रबिंदू याचं अंतर कसं होणार आहे? कमी होणार आहे. त्यामुळे जीचं मूल्य काय झालं? वाढलं. ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ बल्ज ॲट द इक्वेटर and is flatter at the poles. So its radius is largest at the equator and smallest at the poles. So the value of the G is highest at the poles, 9.832 meter per second square, and decreases slowly with decreasing latitude. It is lowest 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ॲट दी इक्वेटोर. म्हणजे इक्वेटरवर काय होणार? विषुववृत्तावर त्याचं मूल्य कमी येणार. जसं आपण ध्रुवाकडून विषुववृत्ताकडे जाऊ तसं किंमत काय होत जाणार आहे? त्याची कमी होणार आहे. पण शास्त्रज्ञांनी सगळे मिळून असा विचार केला की पृथ्वीवर सगळी व्हॅल्यू चेंजेस होत आहेत. पोलवर वेगळी, इक्वेटरवर वेगळी, पुढे पुढे जशी जाऊ तशी कमी जास्त होत जाते. मग काय केलं जाईल? एकच व्हॅल्यू जर मानायची झाली तर 9.8 ही सगळीकडं कॉन्स्टंट एकच मानलेली आहे. चेंजेस विथ हाईट, जसं पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर बदल आहे, चेंजेस अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, हा जसा फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल आहे जीच्या व्हॅल्यू चेंज व्हायला, तसं आणखीन एक फॅक्टर म्हणजे कोणता येईल? चेंज विथ हाईट, हा एक घटक. ॲज वी गो अबाव द अर्थ सरफेस द व्हॅल्यू ऑफ R in equation from phi increases, the value of G decreases. Height increases, value of G decreases. म्हणजे पृथ्वीच्या केंद्रबिंदूपासून जसजसं वस्तूचं अंतर वाढत जाईल तसं जीचं मूल्य कमी होतं.
आपण इक्वेशन 5मध्ये बघितलेलं आहे. G इज इक्वल टू GM/r². R is the radius of the earth, means from object. The object is situated on the surface of the earth. So for remember that the radius of the earth is 6,400 kilometer. So one example for you. If an aeroplane is flying at the height 10 kilometer above the surface of the earth, its distance from the earth's surface changes from 6,400 kilometer to 6,410 किलोमीटर. म्हणजे पृथ्वीपासून 10 किलोमीटर अंतरावर उंचीवर एक विमान उडत आहे. म्हणजे त्याचं पृथ्वीच्या केंद्रबिंदूपासून अंतर किती झालं? 6,400 किलोमीटर त्रिज्या, आणि हे 10 किलोमीटर वाढला म्हणजे किती झालं? 6,410 किलोमीटर. मग आता पृथ्वीच्या गुरुत्वमूल्यात बदल होईल का? बदल होईल, पण तो निग्लिजिबल असेल, फार कमी असेल. एवढा जर विचार केला तर फार निग्लिजिबल म्हणजे फार कमी असेल. इन द व्हॅल्यू ऑफ जी इज ड्यू टू इट्स हाईट इज निग्लिजिबल, नगण्य. ऑन द अदर हँड, when we consider an artificial satellite orbiting the earth, we have to taken into amount the change in the value of g due to the large changes in the distance of the satellite from the center of the earth. पण जर 34,000-36,000 किलोमीटर उंचीवरचे जर सॅटेलाइट जर असतील, म्हणजे कृत्रिम उपग्रह असतील सोडलेले, त्याचं तिथून अंतर पृथ्वीच्या केंद्रापासून म्हणजे ते कितीतरी जास्त असणार आहे, आणि त्यामुळे जीची व्हॅल्यू काय होत जाते? चेंज होत जाते. तिथं मात्र गुरुत्वबल नगण्य असणार, बिकॉज ऑफ इन्क्रीजिंग इन हाईट. सम टिपिकल हाईट्स अँड द व्हॅल्यूज ऑफ जी इन अ टेबल. आता या टेबलमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे, टेबल शोईंग चेंज ऑफ अ जी with height above the earth's surface given in the table. Place. आता आपणाला काही व्हॅल्यू दिलेले आहेत बघा, कशा बदलतात ते आपणाला या ठिकाणी समजतंय. प्लेस सरफेस ऑफ द अर्थ ॲव्हरेज दिलेलं आहे. ऑन अर्थ हाईट 0 ऑल ओव्हर अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे पृथ्वीवर गुरुत्वबल हे 9.8 आहे. माउंट एव्हरेस्ट त्याची उंची साधारणतः किती दिली बघा? 8.8 किलोमीटर, आणि त्याचं गुरुत्वबल जी 9.8 ऑन माउंट एव्हरेस्ट. म्हणजे ऑन अर्थ पृथ्वीवर कुठेही जा त्याची किंमत एकच दिलेली आहे, 9.8. मॅक्झिमम हाईट रीच बाय मॅन मेड बलून. मानवनिर्मित फुग्याने गाठलेली सर्वाधिक उंची आत्तापर्यंतची 36.6 किलोमीटर. and at that place the value of g is 9.77 meter per second square. height of a typical weather satellite. अंतराळ यानाची कक्षा किती आहे? 400 किलोमीटर. व्हॅल्यू ऑफ जी at that place 8.7. height of communication satellite 35,700 kilometer, means near about 36,000 kilometer. The value of g is negligible, means 0.22 and 0.225. The table shows the change of g which height about earth surface. Then next, change with depth, खोलीनुसार बदल. The value of g also changes if we go inside the earth. जर पृथ्वीच्या
आज जर आपण जायला लागलो केंद्रकाकडे using equation 5, the value of g is decreases, and one would think that the value of g should increases as per the formula. म्हणजे आरचं मूल्य कमी कमी होत जात आहे, आरचं मूल्य कमी कमी डिक्रीजेस होत गेलं, त्यामुळे जीचं मूल्य काय होत जाणार आहे, वाढत जाणार आहे. जीचं मूल्य काय होईल, वाढत जाईल. बिकॉज ऑफ रेडियस डिक्रीजेस, ग्रॅव्हिटी इन्क्रीजेस, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 5. हाउएवर, मात्र या ठिकाणी बदल होतात. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कॉन्ट्रीब्युट्स टुवर्ड द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फेल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस. परंतु वस्तू पृथ्वीच्या केंद्राच्या जवळ गेल्यामुळे त्या वस्तूवर जे गुरुत्वबल प्रयुक्त करणारा जो पृथ्वीचा भाग आहे ना, तो पण कमी झाला आणि त्यामुळे जीचं मूल्य कमी होतं आहे. which means that the value of m to be used in equation 5 also decreases as combined results of change in r and m. The value of g decreases as we go deep inside the earth. जसं पृथ्वीच्या खोलीमध्ये जाऊ, म्हणजे जसं पृथ्वीच्या केंद्रकाकडे जाऊ तसं जीचं मूल्य कमी होतं, कारण कॉन्ट्रीब्यूट एरिया जो आहे, मास वस्तुमान हे कमी होत गेलं आतमध्ये पृथ्वीच्या केंद्रकाकडे गेल्यामुळं, आणि त्यामुळे जीची व्हॅल्यू कशी होत गेली, कमी होत गेली. आता तुम्हाला माहिती आहे एव्हरी प्लॅनेट अँड सॅटेलाइट हॅज डिफरंट मास अँड रेडियस. प्रत्येक ग्रहाचं वजन वेगळं आहे, वस्तुमान वेगळं आहे, आणि त्यामुळे जीचं मूल्यसुद्धा कसं असणार आहे, कमी असणार आहे. ऑन द मून इट इज अबाउट 1/6 ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ ऑन द अर्थ. त्यामुळं काय झालं, चंद्रावर हे 1/6 एवढं गुरुत्वबल आहे पृथ्वीच्या, 1/6. बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6 द व्हॅल्यू ऑफ जी ऑन देअर सरफेस आर डिफरंट. ॲज अ रिझल्ट 6 इक्वेशन काय बघा आपण बघितलेलं, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन कॅपिटल आर स्क्वेअर, आर रेडियस. So using the same amount of force, we can jump 6 times higher on the moon as compared to that on the earth. त्यामुळं जर आपण एक ठराविक बल वापरून पृथ्वीपेक्षा चंद्रावर 6 पट जास्त उंच उडी मारू शकतो, कारण 1/6 त्याचं गुरुत्वबल असतं. त्यामुळं चंद्रावर चालता येत नाहीत बघा, उड्या मारत चालावं लागतं. ते याच्यामुळेच, कारण तिथं गुरुत्वबल पृथ्वीपेक्षा कसं आहे, कमी असल्यामुळं. So question for you, exercise. First question, what is the acceleration due to gravity? What is the acceleration due to gravity? Means definition, acceleration due to gravity. And second question, explain the factors affecting the value of g. Explain the factors affecting the value of g. जीच्या मूल्यात म्हणजे जीच्या मूल्यावर परिणाम करणारे घटक जे आता आपण बघितले ना, चेंज अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, चेंज विथ हाईट अँड चेंज विथ डेप्थ, खोलीनुसार होणारा बदल, याची माहिती लिहायची. थँक्यू. आपणाला सेतूसाठी जो अभ्यास दिलेला आहे तो अजून सेमी इंग्लिशचा उपलब्ध झालेला नाही आहे. ज्यावेळी सेमी इंग्लिशचा उपलब्ध होईल त्यावेळी दररोज आपणाला तो पाठवला जाईल. त्यानुसार इतर विषयाचा जसा सोडवता तसंच आपल्यासुद्धा वेगळ्या वहीमध्ये सोडवा आणि त्याची चाचणी आपणाला पूर्ण करायची. ज्यावेळी अभ्यासक्रम सेमी इंग्लिशमध्ये उपलब्ध होईल त्यावेळी पाठवला जाईल. थँक्यू.